हर इंसान आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करता है। आप दी शान दे बारे हर किसी ने कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। मैं बजुर्गों दे लिखे हुए शेर पढ़न लगा। अज लोग उन्हां दे शेरां नूं कोई किधर निस्बत लै गया, कोई किधर निस्बत लै गया, ते मिस्त्री मनीर अपने हिसाब नाल दसेगा कि उन्हां दे शेरां दे इशारे किधर जा रहे हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों इस दुनिया तो चले गए, सहाबा इकराम परेशान होए, गमां दे पहाड़ टुट गए। हजरत सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा जदों मसला रसूल ते खड़े होए ते आप नूं फिक्रां लगियां ते मियां साहब शेर लिखदे ने। इन्हां दी हर शेर दी निस्बत सहाबा इकराम नाल मिलदी जाके। सहाबा परेशान होए ते की गुजरियां, ये बुजुर्ग लिखदे ने। हसन खेडन नाल लै गयो ते पांगियो डूंगे फिकरां। जदों सोने नबी दुनिया तो चले गए ते सहाबा इकराम नूं फिकरां पै गईयां ते बाबा जी लिखदे ने, वो हसन खेडन नाल लै गयो ते पांगियो डूंगे फिकरां। ओ पाटी लीर पुरानी वांगर ते टंग गयो विच किकरां। ते हजरत बिलाल ते इन्ने गमां दे पहाड़ टुटे कि शहर छड्ड के जान लगे कि मैं दिन च हुण मेरा महबूब नजर नहीं आंदा ते मैं इत्थों चले जाना है। ते वो जा रहे ने ते सहाबा कराम ने पूछया कि तू क्यों जा रहे हैं बिलाल? ते बाबा जी लिखदे ने, ओए उच्चियां लमियां लाल खजूरां, ओए उच्चियां लमियां लाल खजूरां ते पत्तर जिन्हां दे सावे। ओ की करना असी उस शहर च रह के ते जिथे महबूब नजर ना आवे। कहते ने मेरा महबूब नजर नहीं आता तो मैं इत्थे नहीं रह सकता। ते चले गए ते एक दिन सुते ते किस्मत जागी, फिर हजूर दी जियारत हुई ते घुट के जफा पाया। ते बाबा जी लिखदे ने, ओ सुफने दे विच मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावां। हजरत बिलाल ख्वाब आई ते ख्वाब दे अंदर हजूर दी जियारत हुई ते बाबा जी लिखदे ने, ओ सुखने दे विच मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावां। ओ डर दी मारी मैं अख ना खोला ते किते फेर विछड़ ना जावां। ते जदों बेदार होए तो दिल ने छल मारी के चल भी बिलाल सोने दे देश च चलीए। ते हजरत बिलाल जदों वापसी मदीना शरीफ आए ते सहाबा कराम नूं पता चलिया कि हजरत बिलाल आए ने। सारे जमा हो गए ते आके कहंदे ने कि सोनिया अज नबी पाक दे जमाने दी यादां ताज़ियां हो जाने, जुबान पढ़ हां जरा। ते बिलाल अपना पिछला वक्त याद करता है कि मैं तो गुलाम सा, सोने दी वजह तो मैनू इतनी शान मिली कि अज लोग मेरे पीछे ने। ते इधर बाबा जी की लिखते ने, ओ खस खस जितना कदर नहीं सी मेरा। हजरत बिलाल दी पिछली जिंदगी जिहड़ी गुजरी है, ओ खस खस जितना कदर नहीं मेरा ते मेरे साहिब नू वडियाइयां। ओ
ओ मैं गलियां दासी रूड़ा कूड़ा ते मैनू महल चढ़ाया साइयां ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ ਸੋਹਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਊਂਠ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੁਆਹਿਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ਮ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਛੇੜੂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ਮ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਛੇੜੂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਮੈਂ ਗੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦਾ ਛੇੜੂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏ ਗਮ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏ ਗਮ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਰੁੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਮਗੀਨ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਵਾਹਿਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਸੋਈਓ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਵਟੇ
ਲੰਮਾ ਇਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਅਬਦੁਰ ਰਊਫ ਜਰਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਸ ਖਸ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੇ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਆਹਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਸੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਹਿਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹ ਜੇ ਸੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲੇ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਜਰ ਕੇ, ਓਏ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੁਫਰ ਵੱਲ ਕਰ ਕੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
इन्हां ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਖਬੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਆ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਪੈਰੀ ਇਸ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਮਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਪੈਰੀ ਇਸ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਮਨਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਟਕਰਾਵਣਾ। ਦੀਨ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਉਸਰ ਜਾਵਦੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਉਸਰ ਜਾਵਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਫਿਰ ਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਦੇ। ਦੰਦ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਸੁਣਾਵਨਾ। ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਪੈਰੀ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵਨਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਟਕਰਾਵਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਆਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਆਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਈਆ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਡੋਲਿਆ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਊਠਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ मैं अपने रब्बुल आलमीन दी बारगाह च हाथ जोड़ के अर्ज करना वा कि मालका माफ कर दे अहले इस्लाम, साडे गुनाहां वल ना वेख, अपने सोने दे नबी दे उम्मती समझ के माफ कर दे। हो जे अदल करे ते रब जे अदल करे ते थर थर कंबन, ते उचियां शानां वाले ते जे फजल करे ते बख्शे जान। ओ मैं वर्गे मुंह काले ते जे वेखा मैं मुलावले, ते कुछ नहीं मिस्त्री मनीर दे पल्ले, ते जे वेखा रब्बा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले बल्ले बल्ले।